ओम शांति 7 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वर्तमान पर्यंत जहा किछि पढ़ीछ ताकू भूली केवल बाबांकु मने पकाओ। वर्तमान पर्यंत जहा किछि पढ़ीछ ताकू भूली केवल बाबांकु मने पकाओ। प्रश्न भारत रे सत्ययुगी स्वराज्य स्थापन करिबा पाई केउ बल आवश्यक? भारत रे सत्ययुगी स्वराज्य स्थापन करिबा पाई केउ बल आवश्यक? उत्तर पवित्रतार बल। तुमे सर्वशक्तिवान बाबांक सहित जोग लगाई पवित्र हेउछ। एहा पवित्रतार ही बल जहा द्वारा सत्ययुगी स्वराज्यर स्थापना हेउछि। एथिरे लढ़ई आदिर कौनसी कथा नाही। ज्ञान एवं जोग बल ही पावन दुनियार मालिक करि देइथाए। एही बल द्वारा एकमतर स्थापना होई जाइथाए। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले एही गीत आम द्वारा रचना होई नाही। जेपरी अन्य वेदशास्त्रर सारमर्म बुझाई कुहा जाउछि, सेहीपरि एही जेउ गीत रचना करा जाइछि तार मध्य सार बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती नाउरिया अथवा बगीचार मालिक अथवा सद्गति दाता जणे ही बाबा अटंती। भक्ति करुछंती जीवन मुक्ति पाई, किंतु जीवन मुक्ति बा सद्गति दाता केवल भगवान अटंती। तार अर्थ पिला माने ही बुझी परिबे, दुनिया रे अन्य मनुष्य माने बुझी परिबे नाही। सद्गति अर्थात दुखरु मुक्त करी शांतिर प्राप्ति कराई थांती। भारतवासी संतान माने जानिछंती जे एठारे पवित्रता सुख शांति थिला जेतेबेले कि एही लक्ष्मी नारायणक राज्य थिला। राधा कृष्णकर राज्य कुहा जाई पारिबो नाही। वास्तव रे माता मानकर समसाथी हेउछंती राधा। तांको अधिक स्नेह करिबा उचित, तथापि कृष्ण को बहुत स्नेह करुछंती। डोली रे झुलाउछंती। कृष्ण को जन्माष्टमी मध्य पालन करुछंती। राधा को जयंती पालन करू नाहंती। वास्तव रे उभयंकर पालन करिबा दरकार, किछि हेले बुद्धि रे नाही। तांकर जीवन कहानी को तो केही जानि नाहंती। बाबा आसी निजर ओ समस्तंकर जीवन कहानी सुनाउछंती। मनुष्य माने कहउछंती मध्य शिव परमात्मा नमः, किंतु तांकर जीवन कहानी को जानि नाहंती। मनुष्यंकर जीवन कहानी को इतिहास भूगोल कहा जाउछि। दुनियार इतिहास भूगोल तो गान करा जाउछि ना। केते ग्राम और सहर रे राजत्व करुथिले, केते भूखंड रे राजत्व करुथिले, किपरि राजत्व कले पुणी सेमाने कुआडे गले, किंतु एही इतिहास भूगोल कथा केही जानि नाहंती। तुम मानकु भल भाबरे बुझा जाउछि। रचयिता और रचनार ज्ञान पिला मानकु बुझाउछंती। तुम संतान मानकु जणा पड़ी गलानी जे वास्तव रे एबे कलिजुगर अंत समय और सत्य जुगर आदि समय अटे। संगमरे ही परमपिता परमात्मा आसी मनुष्य को पतितरु पावन देवता कराउछंती। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम कराउछंती। कारण वर्तमानर मनुष्य उत्तम नुहंती, कनिष्ठ अटंती। उत्तम मध्यम कनिष्ठ अर्थात सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होइथांती। जे भल भावरे ज्ञान शुणिबे तांकु सतोगुणी कुहाजिबो। जे अल्प शुणिबे तांकु रजोगुणी कहिबे। जे शुणु ही नाहंती तांकु तमोगुणी कुहाजिबो। विद्या अध्ययन रे मध्य एही परि होइथाय। तुम संतान मानकु सतो प्रधान विद्या अध्ययनर आवश्यकता रहिछि। सेथिपाई तुमको सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण हेबा पाई ज्ञान दिया जाउछि। नररु नारायण तथा नारीरु लक्ष्मी हेबाकु हेबो।
ଗୀତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା। ତୁମେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା, ଅଥବା ସତ୍ୟ ଅମର କଥା, ଅଥବା ସତ୍ୟ ତିଜ୍ରିର କଥା। ସବୁ ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାରତକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପତିତ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାବଣ ହେଉଛି 5 ବିକାର। କହିଥାନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅଥବା ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝାଉଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତ୍ରେତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ବଦଳି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିବ। ଏବେ ତ ଭାରତରେ ଅନେକ ଭାଷା ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯେପରି ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ନିଜର ଦେଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ବାସ୍, ଏବେ ଯାଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ହାୟ ହାୟ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ସ୍ତରର ହୋଇଯିବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇ ଚାଲ। ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର କେତେ ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଧନ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଗାଉ ନାହୁଁ। ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛୁ। ଯିଏ ଯେତେ କରିବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେତେ ଜମା କରିବେ। ତୁମେ ହିଁ ଘରର ଶୋଭା ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଫି ନେବେ? କିଛି ହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମାସିକ ଦରମା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କିପରି ପଇସା ନେବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା ନେବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଯାହା କରୁଛ ତାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ମହଲ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେତେ ଯିଏ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବେ
ସିଏ ସେହିପରି ସେଠାରେ ପାଇବେ। କଲେଜ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଘରେ ରୁହାନୀ କଲେଜ ତଥା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆଦିପତି କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଭଗବାନ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ରାବଣ ମତରେ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲି କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ନୂଆ ଭାରତ ପୁରୁଣା ଭାରତ କୁହାଯିବ। ନୂଆ ଭାରତ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ପୁଣି ଭାରତ ପୁରୁଣା ହେବାରୁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଘୋର ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ସୁଖ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣପୁରୀ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। କଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାନ ଅଟେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତଥାପି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପବିତ୍ର ଫୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ କୁହାଯିବ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହୁଅ। କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ କେତେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଦିରେ ବସିବ। ଯେପରି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ। ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ଏକ ଅଟେ। ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି। ଭାରତରୁ ସେମାନେ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଫେରସ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ୟୁରୋପବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି କରି ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଲଢ଼ିଲେ, ମଝିରେ ଲହୁଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଗୁଜରାଟୀ, ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଏପରି ନୁହେଁ। ଏହି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କିଛି କରୁନାହଁ। ସବୁ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। ତେଣୁ ୟାଦର ହିଁ ବଳ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗୋରଖ ଧନ୍ଦାରେ ପଶି ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଲହଡ଼ି ଦେଖୁଛ। ନଦୀରେ ତ ସେହି ଲହଡ଼ି ନଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଲହଡ଼ି କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିବ। ସାଗରକୁ ଶୁଖାଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି କେତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏହି ବମ୍ବେ ନଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା।
ଏହି ମାତାମାନେ ଭୋଳି ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ତ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କିଛି ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ। ପାଠୁଆ ଲୋକେ ବୁଝିବା ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାର କଥା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆସାମୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ? ଭଗବାନ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନା। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ପଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଗୁପ୍ତ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏହିଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରେ ଯାଇ ନୂଆ ଗୋରା ପବିତ୍ର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ଏବେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବୁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ଦୈବୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରାଜ୍ୟ କରିବି। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ହିସାବ କିତାବ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବିନାଶର ଆସାର ଅଥବା ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛ। ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ। କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁନାହିଁ। ଇଏ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ସାକାରୀ ଓ ନିରାକାରୀ ଉଭୟ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୂଳବତନରୁ ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କୁମାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। କେହି କନ୍ୟା ଏପରି କଥା ବୁଝାଇଲେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ ନା। ବାବାଙ୍କର କେତେ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅଲୌକିକ ଓ ଲୌକିକ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ।
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ଅଧୀନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଭବ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ଅଧୀନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ ହେବ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଧୀନତା ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କଥା ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଦରକାର। 1ରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, 2ରେ ଆତ୍ମିକ ନିଶା, 3ରେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ, ଚେହେରାରେ ବା କର୍ମରେ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ରୂପକ ଲଗାମ ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ମନ ରୂପକ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ରୂପକ ଲଗାମ ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ମନ ରୂପକ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଅପବିତ୍ରତା ତୁମର ବୃତ୍ତିରେ, ସ୍ମୃତିରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।